My name is Shubham and I welcome you all to the GradX Academy's YouTube channel. From today we are starting with ServiceNow Bootcamp. The main purpose of this bootcamp to make you aware about the ServiceNow. If you wanted to learn ServiceNow or start exploring ServiceNow, this series is made for you. I will be teaching you ServiceNow from the scratch, so I'm not expecting anything. I will be teaching you all the admin concept, basics of JavaScript also. So this will be nearly 60-70 videos series, and I'm dropping video on every alternate day or every in between 2 days also, right? So let's start with the first video. Today we are starting the topic of what we can say ServiceNow. Means basically we will understand about the ServiceNow and uh, how you can create a personal development in instance, and ultimately means how you are going to use and how you are going to learn the ServiceNow. Okay, so what is ServiceNow? First of all, let's discuss ServiceNow काय आहे ते आपल्याला सर्व्हिस नाव शिकायच्या आधी माहित असायला पाहिजे. सो व्हॉट इज सर्व्हिस नाव? बेसिकली जर सर्व्हिस नावला आपण ब्रीफ मध्ये समजलं तर सर्व्हिस नाव इट इज अ ITSM टूल, राईट? म्हणजे जेव्हा सर्व्हिस नाव या मार्केटमध्ये आलं पूर्ण, राईट, इन 2006, राईट. बेसिकली सर्व्हिस नाव ही कंपनी स्टार्ट झाली आहे 2004 वगैरेला, राईट, आणि 2006ला त्यांनी एक टूल लॉन्च केलं कॉल्ड एज ITSM टूल, राईट. आणि त्या पर्टिक्युलर टूलला, राईट, त्यांनी हळूहळू कॉन्फिगरेबल बनवलं, राईट. ऍक्च्युली जेवढे काही ITSM टूल होते, म्हणजे जर तुम्ही विचार केला सर्व्हिस नावचे कॉम्पिटिटर कोणते कोणते आहे, माहित बी तुमच्यापैकी काही लोक या टूल्सवर वर्किंग असतील, राईट. सो BMC रेमेडी, ओके. देन वी हॅव HP सर्व्हिसेस. ठीक आहे, दीज आर द सर्व्हिस नाव कॉम्पिटिटर्स, राईट. म्हणजे ITSM हा एक कोर टूल आहे, त्याच्यावरती, राईट, त्यांनी कॉन्फिगरेबल वेगवेगळे टूल्स बनवलेले आहेत. सो हे जे सगळे टूल्स आहे, राईट, जर आपण कम्पेअर केलं सर्व्हिस नावला, तर सर्व्हिस नाव इट इज अ क्लाउड बेस्ड टूल, राईट. BMC रेमेडी इज नॉट अ क्लाउड बेस्ड टूल. HP सर्व्हिसेस इज ऑल्सो नॉट अ क्लाउड बेस्ड टूल, राईट. सो सर्व्हिस नाव काय? सर्व्हिस नाव एक पर्टिक्युलर ITSM टूल म्हणून स्टार्ट झालं होतं इन 2006, राईट. आणि त्यानंतर त्यांनी जेव्हा ते टूल लॉन्च केलं, दॅट वॉज अ क्लाउड बेस्ड टूल, राईट. बट आता नाव जर विचार केला इन 2025, सर्व्हिस नाव इज नॉट जस्ट अ ITSM टूल. ही फक्त ITSM टूल नाही आहे, इट इज द एंटरप्राइज सूट. एंटरप्राइज सूट, ओके. एंटरप्राइज सूट आहे पूर्ण, राईट, ज्यामध्ये वेगवेगळ्या एंटरप्राइजेसचे बिझनेस प्रॉब्लेम्स आणि प्रोसेसेस आयडेंटिफाय करून, राईट, लूप होल्स आयडेंटिफाय करून त्यांना ऑटोमेट करायसाठी वेगवेगळे प्रोडक्ट सर्व्हिस नावनी लॉन्च केलेले आहे. ओके, ITSM इज अ वन ऑफ द प्रोडक्ट, राईट. म्हणजे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आहेत सर्व्हिस नावचे. What are the products we have? We have ITSM, right? ITOM, then ITAM, right? Then CSM, HRSD, right? Then we have SecOps, right? Etc. etc. Right? म्हणजे जवळपास more than 40+ tools, right? ServiceNow is carrying into this suite right now, right? If you wanted to check out all the tools, you can go to ServiceNow website. तुम्ही ServiceNow website वर जाऊ शकता. In the products, right, you can see all the products, right? So these are the tools of the ServiceNow. Let me show you. So ITSM, ITOM, HRSD, then we have Report DB, right? Then we have IT Asset Management, right? SecOps, right? ServiceNow Vault, right? Then there are some health and safety, legal service, right? There are supplier life cycle operations, right? Etc. etc. Okay, right? So why they launched these all products? Because, right, ultimately जर ServiceNowचा बिझनेस मॉडेल जर आपण ऑब्झर्व केला तर ServiceNow कंपनी स्टार्टेड इन 2003, राईट. म्हणजे ServiceNowची जर हिस्ट्री आपण बघितली तर ServiceNow ऍज अ कंपनी
started in 2003, right? And the CEO of the ServiceNow was the only employee till 2005, right? And at 2006 they launched the products, right? सो म्हणजे या पर्टिक्युलर ड्युरेशन मध्ये त्यांनी एक प्रोडक्ट बनवलं, दॅट इज द क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट. ओके, राईट. आता तो जो प्रोडक्ट होता 2006 मध्ये ITSM प्रोडक्ट, राईट, that ITSM product was not that much advanced, कारण की 2006 मध्ये जर विचार केला आपण तर IT बिझनेसेस आणि डेटा क्रिएशन हे खूप लिमिटेड होतं, राईट. खूप म्हणजे मोठ्या मोठ्या लेवलवर सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री इव्हॉल्व नव्हती झाली, तरी पण त्यांनी हे लॉन्च केलं अँड दॅट टूल वॉज अ क्लाउड बेस्ड टूल. याचा फायदा त्यांना नंतर खूप जास्त झाला, राईट. नंतर कसं झालं, जसं आता फॉर एक्झाम्पल आता मी टाइमलाईन सांगतो, राईट. सर्व्हिस नावनी 2010-11 राईट, या ड्युरेशनला त्यांनी त्यांच्या सॉफ्टवेअर प्रोडक्ट सोबतच एक प्लॅटफॉर्म पण लॉन्च केला, नाऊ प्लॅटफॉर्म. आता हा जो नाऊ प्लॅटफॉर्म होता, इट इज अ प्लॅटफॉर्म यूज टू कस्टमाइज द ITSM टूल, राईट. प्लस हळूहळू राईट फ्रॉम 2005 or 2015 to 2025 ServiceNow launch products, वेगवेगळ्या प्रकारचे एक प्रोडक्ट्स ते लॉन्च करत आहे. राईट नाउ ऑल्सो देर आर फ्यू प्रोडक्ट्स इन द पाइपलाइन, राईट. ते हे सगळे प्रोडक्ट जे आहे ते या नाऊ प्लॅटफॉर्मवर बिल्ड आहे आणि नाऊ प्लॅटफॉर्मवर आपण त्याला कॉन्फिगर करू शकतो, कस्टमाइज करू शकतो. ServiceNowचा ऍप इंजिन नावाचा एक टूल आहे, त्यावर आपण नवीन प्रोडक्ट्स पण डेव्हलप करू शकतो, राईट. तर आपण जर ऑब्झर्व केला, राईट, वाय दे आर इनटू एंटरप्राइज, म्हणजे 2011-12 नंतर ITSM वरच फोकस न करता 2019 किंवा 2015 पासून तर 25 पर्यंत त्यांनी का बरं एवढे जास्त प्रोडक्ट्स लॉन्च केले, राईट. त्याच्या मागचं रिझन आहे गाईज, राईट. फर्स्ट ऑफ ऑल द लीडरशिप ऑफ ServiceNow. राईट नाव इफ यू नो हु इज द CEO ऑफ ServiceNowचं जर CEO बघितलं तुम्ही, ServiceNow CEO, राईट. सो दिस गाय, राईट, तुम्ही बघितलं असेल, राईट. हा जो आहे ही इज एक्स CEO ऑफ सॅप, म्हणजे हा आधी सॅपचा CEO होता. इन 2009, राईट, ServiceNow अपॉइंटेड द बिल मॅक्ड्रिमॉट, राईट, CEO ऑफ ServiceNow. आणि त्यांनी म्हणजे सॅप इज एंटरप्राइज सोल्युशन, त्यांनी गॅप एक ऑब्झर्व केली. जर तुम्ही सॅपला जर ऑब्झर्व केलं SAP, तर SAP चे खूप जास्त ERPs होत्या, वेगवेगळ्या प्रकारचे ERPs SAP ने बनवले होत्या, राईट. बट एकच यामध्ये लॅकिंग पॉइंट होता की सगळ्या ERP ज्या आहेत या क्लाउड बेस्ड नव्हत्या, राईट. सॅप वॉज नॉट अ क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट, तो क्लाउड बेस्ड नव्हता, राईट. व्हॉट बिल डीड, राईट, यांनी काय केलंय की ServiceNow म्हणजे 2019 मध्ये कोविड आल्यानंतर, राईट, ही आयडेंटिफाय की सॅपची डिपेंडन्सी कमी होऊन, राईट, हळूहळू लोकांचा अप्रोच हा क्लाउड बेस्ड राहील, राईट. आणि क्लाउड बेस्ड राहील म्हणून यांनी ServiceNow मध्ये एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स, एंटरप्राइज सूट्स, रेडीमेड एंटरप्राइज सूट्स, राईट, लॉन्च करणं स्टार्ट केले. आणि आता राईट नाव ServiceNow इज अ बिगेस्ट एंटरप्राइज सूट, राईट. म्हणजे एवढी मोठी एंटरप्राइज सूट कोणाच जवळ नाहीये. आता एंटरप्राइज सूट म्हणजे काय, म्हणजे एंटरप्राइज चालवायसाठी ज्या प्रोसेसेस बनलेल्या असतात त्याचं इम्प्लिमेंटेशन, त्याला एंटरप्राइज सूट म्हणतात. जर तुम्ही ऑब्झर्व कराल ServiceNowचा मार्केट शेअर, तर इट इज ग्रोईंग, राईट, डे बाय डे, खूप जास्त फास्ट ग्रोईंग आहे. ओके, सो ड्यू टू दिस मॅन, राईट, या पर्टिक्युलर लिडरशिप मुळे, राईट, आपण जर ऑब्झर्व केलं तर ServiceNowनी, राईट, सगळे एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स आणलेले आहेत. आता व्हॉट आर द डिफरन्स बिटवीन ITSM, ITOM, ITM, राईट, CSM, HRSD, SecOps, राईट. हे सगळे प्रोडक्ट्स मध्ये डिफरन्स काय, डिफरन्स इज फंक्शनॅलिटी, राईट. ओनली डिफरन्स इज द फंक्शनॅलिटी, फक्त आणि फक्त डिफरन्स आहे फंक्शनॅलिटी, फ्लो, डेटा फ्लो, राईट. बाकी हे सगळे प्रोडक्ट्स, राईट, या नाऊ प्लॅटफॉर्मवर कॉन्फिगरेबल आहेत आणि या नाऊ प्लॅटफॉर्मवर आपण त्याला वेगवेगळ्या प्रकारे एडिट करू शकतो, मॉडिफाय करू शकतो. देर इज नो डिफरन्स बिटवीन ITSM in terms of configuration. I am talking ITSM and ITOM and ITAM, right. यामध्ये काही जास्त डिफरन्स नाही आहे, फक्त कॉन्फिगरेशन सेम वेनी होऊ शकतात. ITSM, ITOM
ITAM, right? CSM, HRSD, SecOps, etc. सगळ्या यावर. Okay, perfect. So this is the ServiceNow. Why it is ahead of its competition? जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं, ServiceNow हा सर्वात मोठा ITSM टूल आहे. ITSM म्हणजे IT सर्व्हिस मॅनेजमेंट. ओके, आता हे जे टूल आहे IT सर्व्हिस मॅनेजमेंट, यामध्ये वेगवेगळे सॉफ्टवेअर जायंट्स आहेत. लाईक फॉर एक्झाम्पल IBMचं टूल आहे. त्यानंतर जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर SAPचं टूल आहे. BMC रेमेडी, सम पीपल यूज BMC रेमेडी, राईट. काही लेगसी टूल्स पण आहेत, राईट. बट ServiceNow captured nearly 40% of market share into ITSM. and नियरली म्हणजे आतापर्यंत असं समजा की 70% प्रोजेक्ट जे चालू आहे ServiceNow मध्ये ते ITSM रिलेव्हंट चालू आहे. ITSM चे प्रोजेक्ट चालू आहे. बट आपण आपल्या सिलेबस मध्ये काय घेणार आहे? ITSM पण घेणार आहे, ITOM पण घेणार आहे, ITAM अँड HRSD, आणि एक कोणतंही दुसरं मॉडेल. म्हणजे हे 4 फिक्स आहे, राईट. सो ITSM इज फिक्स, ITOM इज फिक्स, right? ITM is fixed and HRSD is fixed because these are the 4 few products ज्यावर नवीन प्रोजेक्ट्स येत आहेत. या व्यतिरिक्त आणखी एक टूल आपण घेऊन घेऊ, आणखी एक सॉफ्टवेअर आपण घेऊन घेऊ. ओके, परफेक्ट. सो दिस इज द ServiceNow. नाउ ServiceNow मध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल तर ServiceNow मध्ये 2 कॅटेगरीज आहे गाईज, राईट. ServiceNow is divided into, means according to the developer, right? ServiceNow is divided into 2 categories. First is admin and second is development. Okay, so admin is a drag and drop role. सगळं point and click tool आहे फक्त. आणि जशी आपण PPT बनवतो मायक्रोसॉफ्ट पॉवर पॉइंट वर, सेम टाइपनी आपण ServiceNow मध्ये कॉन्फिगरेशन्स करू शकतो, क्लिक करून, राईट. We must understand the interface, right? And in the development we will write a scripts. आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या जावा स्क्रिप्ट्स लिखणार आहे. ओके, सो admin is a drag and drop tool. Okay, in development we are going to write the scripts, right? Different types of script, right? If we talk about the ServiceNow jobs, right? ServiceNow jobs ला जर आपण विचार केला, राईट, तर ServiceNow आणि ServiceNow मध्ये कोणते जॉब्स राहणार आहे? सर्वात इम्पॉर्टंट ServiceNow डेव्हलपर, ज्याकडे आपला खूप जास्त फोकस राहणार आहे, ServiceNow डेव्हलपर, राईट. या व्यतिरिक्त ServiceNow ऍडमिन म्हणून तुम्ही अप्लाय करू शकता, बट ऍडमिनचे जॉब्स नाही आहे इंडियामध्ये. ServiceNow business process analyst, BP, right? Perfect. Then ServiceNow BA, okay, and ServiceNow implementation. ओके, हे काही जॉब्स आहेत ज्यावर तुमचं लक्ष असायला पाहिजे. जर जॉब ओपनिंग म्हटलं, खूप भयानक जॉब ओपनिंग आहे, राईट. मीन्स अनइमॅजिनेबल जॉब ओपनिंग आहे. तुम्हाला कम्युनिकेशन स्किल एकदम फाडू पाहिजे आहे ServiceNow मध्ये, कारण की ServiceNow मध्ये इंडियन क्लायंट्स नाही आहे, सगळे फॉरेन क्लायंट्स आहे, आणि यू नीड टू टॉक टू देम. ठीक आहे, ServiceNow मध्ये स्किल्स 19-20 असल्यास चालते, कम्युनिकेशन बेटर असलं पाहिजे, राईट. If you have a bad communication, we can solve that, right? Okay, so this is the ServiceNow. Now, as I told you, this ServiceNow is a cloud base. म्हणजे ServiceNow ला का बरं बूस्ट भेटलेला आहे? कारण की तो क्लाउड बेस आहे. Why ServiceNow, म्हणजे ServiceNow एवढं अचानक पॉप्युलर किंवा अचानक डिमांड मध्ये का बरं आलेला आहे? त्याच्या मागचं रिझन पण हेच आहे, इट इज अ क्लाउड बेस. हाऊ, का बरं? त्याचं रिझन आहे ह्युमन हिस्ट्री मधला सर्वात मोठा इव्हेंट इन टर्म्स ऑफ IT, दॅट इज 2019 मध्ये कोविड लॉकडाऊन आलेला आहे, राईट. आणि या लॉकडाऊन मुळे, राईट, IT इंडस्ट्री डिस्टर्ब झाली, राईट. आता लॉकडाऊनचा इफेक्ट जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर तुमच्या लक्षात येईल लॉकडाऊन मुळे काय झालेलं आहे. लॉकडाऊन मध्ये सिम्पली, राईट, जे बिझनेसेस क्लाउडवर होते ते सर्व्हाइव्ह केले, जे बिझनेसेस क्लाउडवर नव्हते त्यांना खूप मोठे लॉस झाले. In short, the businesses wanted to implement the cloud. म्हणजे अचानक 2019 मध्ये सगळ्या बिझनेसेसला, राईट, क्लाउड टेक्नॉलॉजीचं इम्पॉर्टन्स कळलं आणि क्लाउड टेक्नॉलॉजी त्यांनी इम्प्लिमेंट करायला स्टार्ट केली.
ठीक आहे. आणि ऍज वी ऑल नो राईट, द क्लाउड टेक्नॉलॉजीज लाईक सेल्सफोर्स, सर्व्हिस नाव राईट गेन्स अ प्रोजेक्ट, म्हणजे खूप जास्त ज्या क्लाउड टेक्नॉलॉजीचे सोल्युशन्स प्रेझेंट होते राईट त्यांना होतं राईट. म्हणजे जसं आता फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही ऑब्झर्व केला, सेल्सफोर्सचा मार्केट शेअर अचानक वाढला, सर्व्हिस नावचा मार्केट शेअर अचानक वाढला. ट्रेडिशनल टूल्स जे क्लाउड बेस्ड नव्हते, म्हणजे जे क्लाउड बेस्ड नव्हते मीन्स राईट, जसं एसएपीचा मार्केट शेअर कमी झाला राईट. त्यानंतर ओरॅकल नेट सूट, ओरॅकल फ्युजन इज ऑल्सो क्लाउड बेस्ड, बट ओरॅकल नेट सूट, ओरॅकल ई बिझनेस सूट राईट, हे सगळे कमी, म्हणजे यांचे बिझनेसेस कमी झाले राईट. बीएमसी रेमेडी ऑल्सो राईट, बीएमसी रेमेडीची म्हणजे आता खूप कमी प्रोजेक्ट्स आहे राईट. सो जे टूल्स क्लाउड बेस्ड होते त्यांना गेन भेटला राईट, आणि जे टूल्स क्लाउड बेस्ड नव्हते ज्यांनी क्लाउड इम्प्लिमेंट आता सुरू केलं त्यांचे प्रोजेक्ट लूज झाले. जसं आता सॅप जर तुम्ही ऑब्झर्व केला, सॅप इज अ गुड टेक्नॉलॉजी राईट, बट सॅप हाना जर त्यांनी लॉन्च केलं असतं खूप आधी तर त्यांना त्यांचे प्रोजेक्ट लूज नसते झाले राईट. आता सॅप हाना जर तुम्ही विचार केला तर आता ते क्लाउड बेस्ड टूल आहे सॅप हाना, कम्पेअर्ड टू द सर्व्हिस नाव. सर्व्हिस नाव इज ऑलरेडी क्लाउड बेस्ड, म्हणजे सर्व्हिस नाव हे 2006 पासून क्लाउड बेस्ड टूल आहे. ओके, सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन द अदर टूल्स अँड सर्व्हिस नाव. आता नेहमी जे लोक आहेत ते दोन टेक्नॉलॉजीजला कम्पेअर करतात. सर्व्हिस नावचा जर विचार केला तर सर्व्हिस नाव आणि सेल्सफोर्स या टेक्नॉलॉजीला दोघं कम्पेअर करतात. ठीक आहे, म्हणजे कोणी पण. So everyone compares with the ServiceNow and Salesforce. So what is the core difference between ServiceNow and Salesforce? ServiceNow आणि Salesforce चा कोर डिफरन्स काय? सिंपल आहे राईट. ServiceNow चे जे प्रोडक्ट्स आहेत, म्हणजे ऑब्विसली ServiceNow इज ऑल्सो बिझनेस सूट, Salesforce इज ऑल्सो बिझनेस सूट. ServiceNow चे जे प्रोडक्ट्स आहेत ते सगळे प्रोडक्ट राईट एंटरप्राइज फोकस आहे. एंटरप्राइज फोकस आहे. आणि सेल्सफोर्सचे जे सगळे प्रोडक्ट्स असेल, सेल्स क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, सर्व्हिस क्लाउड, हेल्थ केअर क्लाउड एक्सेट्रा हे कस्टमर फोकस आहे. प्रोडक्ट्स आर कस्टमर फोकस. आता जर तुम्ही ऑब्झर्व केला, व्हॉट इज द कोर डिफरन्स? काय कोर डिफरन्स आहे? सर्व्हिस नावचा प्रोडक्ट आहे फॉर एक्झाम्पल, दॅर इज प्रोडक्ट ऑफ सर्व्हिस नाव कॉल्ड एज आयटी ऍसेट राईट. तर हे कशासाठी आहे? आयटी सर्व्हिस मॅनेजमेंट हा प्रोडक्ट कशासाठी आहे? आयटी म्हणजे आयटी सर्व्हिसेस मॅनेज करायसाठी. आता हे आयटी सर्व्हिसेस कशाच्या मॅनेज होत आहे? एंटरप्राइजेसच्या, म्हणजे व्यवस्थित सगळ्या आयटी सर्व्हिसेस भेटल्या पाहिजे. त्यानंतर आयटीएएम जर विचार केला आपण, आयटीएएम इज फॉर आयटी ऍसेट मॅनेजमेंट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे खूप मोठे हार्डवेअर्स आहे, मोठे ठीक आहे. सपोज आय एम अ टेलिकॉम कंपनी, आणि टेलिकॉम कंपनीचे खूप जास्त हार्डवेअर ऑल ओव्हर इंडिया डिप्लॉइड आहे, तर ते त्यांचं आयटी ऍसेट आहे. ते आयटी ऍसेट कशा प्रकारे मॅनेज करायचं त्यासाठी हा प्रोडक्ट आहे. त्यानंतर नेक्स्ट इज HRSD, म्हणजे एच आर सर्व्हिस डिलिव्हरी राईट. यामध्ये काय होत आहे की ह्युमन रिसोर्स मॅनेज होत आहे. जर आपण विचार केला, सर्व्हिस नावचे जे प्रोडक्ट्स आहेत ते सगळे हे प्रॉपरली जर विचार केला तर ते एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स आहे राईट. आणि सेल्सफोर्सचे जे प्रोडक्ट्स आहेत, सेल्स क्लाउड, सर्व्हिस क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड अँड कम्युनिटी क्लाउड एक्सेट्रा दीज आर द कस्टमर फोकस्ड प्रोडक्ट्स राईट. दोघांमध्ये म्हणजे दोघांचं एक टार्गेट सेगमेंट वेगळा आहे राईट. जर तुम्ही ऑब्झर्व केलेलं असेल, एकच प्रोजेक्टवर जर तुम्ही असाल, म्हणजे सपोज इफ यू आर वर्किंग फॉर द कंपनी कॉल्ड एज IBM राईट, तर IBM मध्ये किंवा लेट्स से बार्कलेज राईट, तिथे सर्व्हिस नाव पण राहील आणि सेल्सफोर्स पण राहील. सेल्सफोर्सचा पर्पज वेगळा आहे, सर्व्हिस नावचा पर्पज वेगळा आहे राईट. ऍज अ रिसोर्स आपल्यासाठी सध्या आपल्याला सर्व्हिस नाव माहित आहे म्हणून आपल्यासाठी सर्व्हिस नाव इम्पॉर्टंट आहे राईट. जर तुम्हाला सेल्सफोर्स माहित असतं तर तुमच्यासाठी सेल्सफोर्स इम्पॉर्टंट असतं. का बरं? कारण की मीन्स each and every technology is different राईट. त्यांचा बिझनेस प्रोडक्ट वेगवेगळा आहे. जर आपण आपल्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने विचार केला तर सर्व्हिस नाव इज लाईक, असं समजा सिम्पली की सर्व्हिस नाव इज लाईक अ फोन पे राईट, फोन पे ऍप, अँड सेल्सफोर्स इज लाईक अ झोमॅटो राईट. आता झोमॅटो, वी आर कम्पेअरिंग फोन पे विथ झोमॅटो, हु इज द बेटर ऍप? Actually the use case of Zomato and PhonePe is totally different right. So we cannot compare the ServiceNow and Salesforce.
both are the technologies and both are the better, right? If we talk about the job openings right now, ServiceNow has a lots of job openings compared to a Salesforce, right now, but not sure for the longer future. म्हणजे आता जर विचार केला आपण तर 4-5 वर्षानंतर सेम फ्लो राहील का सर्व्हिस नाव मध्ये, वी डोंट नो. राईट नाव वी हॅव अ फ्लो. if I show you the openings into ServiceNow, right, you will be shocked, right? एवढ्या जास्त ओपनिंग्स आहे. म्हणजे जेवढ्या फास्ट तुम्ही लर्न कराल ServiceNow, राईट, तेवढं तुम्हाला समजेल, राईट? आता फॉर एक्झाम्पल, लेट मी शो यू द ओपनिंग्स इन वन कंपनी कॉल्ड एज इन्फोसिस, राईट? इन्फोसिस एव्हरीवन नोज, राईट? इन्फोसिस मधल्या ओपनिंग दाखवतो मी तुम्हाला. ServiceNow डेव्हलपर. ओके, परफेक्ट. ServiceNow डेव्हलपर, राईट? सर्च, I'll filter by Infosys, right? I'll filter by employer, right? Infosys. जर तुम्ही ऑब्झर्व कराल ServiceNow ITAM 10,000 ओपनिंग, 100 applicants, right? Then ServiceNow 1000 ओपनिंग, 100 applicants in the 3 weeks. म्हणजे एका महिन्यापासून त्यांना 100 applicants भेटलेले आहेत फक्त. And 100 openings, 100 applicants. Then ITSM 99 openings, 100 applicants. Then ServiceNow developer consultant, it is 6 to 11 year, right? 100 opening, 100 applicants. Then ServiceNow SA, right? 1000 opening, 100 applicants, right? Then ServiceNow developer 3 to 6 years, 2 weeks ago, 1000 opening, 100 applicants. Then I'll again 1000 opening, 100 applicants. 100 openings, 100 applicants. 1000 openings, 100 applicants. So you can just search, right? Minimum म्हणजे ServiceNow मध्ये सध्या इन्फोसिस एका कंपनीमध्ये 10,000 ओपनिंग आहे मिनिमम, राईट? If I search for the Accenture, so ServiceNow च्या जर आपण ऑब्झर्व केल्या ServiceNow डेव्हलपरच्या जॉब्स, तर ऍज इन्फोसिस मध्ये 28 जॉब पोस्टिंग्स आहे, Accenture मध्ये 5,000 जॉब ओपनिंग्स आहे. लेट मी शो यू. फक्त एका कंपनीमध्ये Accenture. So for example, Indian MNC. So Accenture मध्ये पण खूप सारे ओपनिंग्स आहेत कम्पेअर केल्या आपण ServiceNowचे तर. ठीक आहे. Accenture. ओके, इंडियन MNC नाही आहे Accenture, फॉरेन MNC. ओके, Accenture. Apply, right? So these are for the support, application support साठी येते. ओके, ठीक आहे, इट्स ओके, ठीक आहे. जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं कोणत्याही कंपनीमध्ये तर सध्या म्हणजे खूप जास्त ओपनिंग, 15 ओपनिंग्स, राईट? आर्टेक इन्फोसिस्टम, राईट? 100 ऍप्लिकंट्स, राईट? आणि हे 100 ऍप्लिकंट जे आहे ते तुमची कॉम्पिटिशन आहे फक्त सध्या, राईट? सो if you wanted to learn ServiceNow quickly, we can grab these opportunities. इतक्या लवकर फील नाही होईल. Within 2-3 years ServiceNow च्या सगळ्या ओपनिंग्स फिल अप होऊन जाईल. ओके, परफेक्ट. सो this is the current market in the ServiceNow. Clear आहे एवढं? Yes or no? Yes, Shubham. Yes, sir. विचारू शकतो का? येस, बिलकुल. हा, आता आपण डिस्कस केलं की कोणते कोणते प्रोडक्ट आपण शिकणार आहोत, पण आता जस्ट सर्च मध्ये दिसलं की एका ठिकाणी रिक्वायरमेंट होती GRC साठी पण नोकरीवरती. मग असं 40+ प्रोडक्ट येतात, तर मॅक्सिमम ज्याच्यामध्ये ओपनिंग आहे तेच आपण शिकणार आहोत का? नाही. आता कसं आहे, जे प्रोडक्ट्स आहेत, राईट, हे प्रोडक्ट्स बिल्ड आहेत, म्हणजे हे प्रोडक्ट्स कशावर ना कशावर बनलेले आहेत. ते बनलेले आहेत नाव प्लॅटफॉर्मवर, ठीक आहे? आता तुम्हाला जर 4 प्रोडक्ट्स समजले,
ठीक आहे. बेसिकली प्रोडक्ट्स काय वेगवेगळ्या प्लगइन्स आहेत. ठीक आहे, वेगवेगळ्या प्लगइन्स आहेत ज्या प्लगइन्स आपण ऍक्टिव्हेट करू शकतो आणि त्याला एक्सप्लोर करू शकतो. जर तुम्हाला ITSM चा डेटा फ्लो समजला, ITOM चा डेटा फ्लो समजला, ITAM चा डेटा फ्लो समजला, HRSD चा डेटा फ्लो समजला, तर तुम्ही कुठलाही प्रोडक्ट स्वतःहून रिसर्च करून राईट शिकू शकता. ठीक आहे. आता GRC जे आहे ना, राईट, GRC इज ऑल्सो देअर, राईट. आय टोल्ड यू की आपण 4 प्रोडक्ट्स हे फिक्स घेणार आहे +1 5, राईट. आता बाकीचे जे प्रोडक्ट्स आहेत आयदर त्याचे डॉक्युमेंटेशन तुम्हाला स्टडी करावं लागेल, बिकॉज इफ वी कव्हर 40 प्रोडक्ट्स, राईट, तर 40 प्रोडक्ट्स कमीत कमी एक प्रोडक्टला आपल्याला 4 दिवस 3 दिवस द्यावं लागतील, तर 40 प्रोडक्ट्सला खूप जास्त वेळ लागेल. सो दॅट्स वाय, राईट. सो आय टेल यू की कुठून रिसर्च करायचं, कसा रिसर्च करायचा, सो दॅट तुम्हाला स्पून फीडिंग नाही होईल. क्लिअर आहे? ओके. येस. आणि जर एखाद्या टूलवर, जसं आता तुम्ही ऑब्झर्व केलं इथे आयटॅमच्या खूप जास्त ओपनिंग आहे इन्फोसिस मध्ये. ठीक आहे. असा एखादा प्रोडक्ट आला, सपोज GRCच्या खूप जास्त ओपनिंग निघाला, तर ते आपण वेळेवर घेऊन घेऊ, बिकॉज वी कॅनॉट लूज द ऑपॉर्च्युनिटी ऍट दॅट टाइम. 3-4 दिवसाचा गोष्ट असेल, बट आय कॅनॉट कमिट की वी आर कव्हरिंग द 40 प्रोडक्ट्स. ठीक आहे. ओके. ते कॅटलॉग डिझायनिंगचा पण पार्ट असतो वाटतं, ते ह्या आपल्या प्रोडक्ट मध्ये कव्हर होईल, राईट? कॅटलॉग आयटम्स. हा, कॅटलॉग डेव्हलपमेंट समथिंग. या सो कॅटलॉग डेव्हलपमेंट इज अ बेसिक ऍडमिन टास्क, राईट. ती प्रत्येक यामध्ये राहायची, राईट. नोंद कर. ओके. Okay, perfect. So this yeah. So as I told you, ServiceNow is a cloud-based product, right? It is a cloud-based product. So we cannot download it, right? ServiceNow ला आपण डाउनलोड करून नाही शिकू शकत, right? We need to have a PDI or personal development instance. What ServiceNow do? ServiceNowनी काय केलेलं आहे, ServiceNowनी, राईट, त्यांचा एक लर्निंग प्लॅटफॉर्म बनवलेला आहे. त्यावर ते PDI क्रिएट करतात. PDI म्हणजे आपल्याला एक फुल फीचर्ड कॉपी ऑफ ServiceNow प्रोडक्ट्स प्रोव्हाइड करतात, ज्यामध्ये आपण ते प्रोडक्ट्स लर्निंग पर्पज साठी यूज करू शकतो किंवा लर्निंग पर्पज साठी आपण त्या प्रोडक्ट्सला, राईट, इम्प्लिमेंट करू शकतो. सो दिस कॉल्ड एज PDI. प्रत्येकाला आपल्या लर्निंग साठी हा PDI क्रिएट करायचा आहे, राईट. सो हाऊ टू क्रिएट अ पर्सनल डेव्हलपमेंट इन्स्टन्स, राईट, फॉर द ServiceNow दॅट वी आर गोइंग टू लर्न राईट नाउ. ओके. आपल्याला काय करायचं आहे, once again, right, go to Google वर जायचं आहे, right, and search for ServiceNow developer. ठीक आहे. आता एक वेबसाइट आहे developer.servicenow.com, राईट. आता हा जो पर्टिक्युलर वेबसाइट आहे, इथे तुम्हाला डेव्हलपर्स अकाउंट क्रिएट करायचं आहे सर्वात पहिले, राईट. सो हाऊ यू कॅन क्रिएट डेव्हलपर अकाउंट, जस्ट क्लिक ऑन द साइन इन, right, and create the developer account. Perfect. आता ऍक्च्युली मी लॉग इन असेल, एक काम करतो, नवीन अकाउंट क्रिएट करतो. सो न्यू युजर वर क्लिक करा, राईट. न्यू युजर वर फिल एव्हरी इन्फॉर्मेशन, राईट. सो आय विल फिल gradexacademy@gmail.com. My first name is Shubham, right. Last name is Shendre, right. Country is India, right. State is Maharashtra. You can set up your password. I'll set up my password, new@1234, right. I'll again set up here, right. new@1234, right. I'm not robot, right. Just hold. Agree all the terms and conditions and sign up. जसं मी sign up केलं, right, in few minutes I'll get an email. Let me check the email. So this is my email. ServiceNow. Hello Shubham, you are receiving the email, so we can confirm the email address. म्हणजे याला कन्फर्म करा.
कन्फर्म करायसाठी क्लिक ऑन दिस पर्टिक्युलर व्हेरीफाय बटन and has been your email has been verified. It will redirect, right? आता सेम युजर नेम आणि पासवर्ड नी new@1234, right? साइन इन करायचं. आफ्टर साइन इन इथे दोन ऑप्शन आहे, राइट? Hello Shubham, right? Let's help us to tune your experience, right? First is if you are a developer or if you are you need a developer oriented IDE, right? तर हा राइट आय नीड अ गाइडेड एक्सपिरियन्स. गाइडेड एक्सपिरियन्स म्हणजे प्रत्येकदा तो तुम्हाला गाईड करेल की इथे क्लिक करा, इथे क्लिक करा, इथे क्लिक करा, राइट? आय नो आय डोंट नीड, सो यस वर क्लिक करा, नेक्स्ट, राइट? सो इथे सगळ्या चेक बॉक्सेसला चेक करून घ्यायचं आहे, ठीक आहे? म्हणजे हु आर यू, राइट? कोणत्या तुमच्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहे? डेव्हलपर, डिझायनर, IT ऍडमिन, फिनिश सेटअप, परफेक्ट, राइट? आता तुम्ही एक पर्टिक्युलर डेव्हलपर डॉट I'll write here developer.servicenow.com वर तुम्ही अकाउंट क्रिएट केलं, राइट? अल्टिमेटली तुम्ही डेव्हलपर्स अकाउंट क्रिएट केलाय सर्व्हिस नाव वर, ओके? सो फर्स्ट स्टेप इज स्टेप 1, create account on developers dot service now.com, ओके? यावर अकाउंट क्रिएट करायचं आहे. क्रिएट केल्यावर अकाउंट यू विल गेट अ युजर नेम अँड पासवर्ड, ओके? आता यू नीड टू रिक्वेस्ट अन इन्स्टन्स. तुम्हाला इथं ना रिक्वेस्ट करायचा इन्स्टन्स, ओके? सो आय क्लिक रिक्वेस्ट अन इन्स्टन्स, राइट? आता हा काय करत आहे? रिक्वेस्ट केल्यावर आफ्टर फ्यू सेकंड्स, राइट, we will get a full featured copy of the developer instance on our email. आपल्याला इथे, राइट, एक फुल फीचर्ड कॉपी मिळेल, राइट? कशाची? डेव्हलपर इन्स्टन्सची, राइट? सो स्टेप 2, रिक्वेस्ट and personal development instance, right? Step 3, right? Step 3, we will get an email or we can check on developer login. आपल्याला ईमेल येईल किंवा डेव्हलपर लॉग इन मध्ये आपण चेक करू शकतो. सो दिस इज माय डेव्हलपर लॉग इन, राइट? I'll go here, right? And I can just see here developer manage instance password, right? So this is my instance, right? आता इथे जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर याला तुम्ही या पर्टिक्युलर युजर नेम पासवर्डची कॉपी तुम्ही तुमच्या ईमेल वर घेऊ शकता. इथे क्लिक केल्यावर ईमेल युअरसेल्फ अ कॉपी, तर या क्रेडेन्शियल्सची कॉपी ईमेल होऊन जाईल. यू कॅन रिसेट द पासवर्ड ऑल्सो, राइट? तुम्ही इथे पासवर्ड रिसेट करू शकता. पासवर्ड रिसेट केल्यावर आपल्याला आपल्या चॉईसचा पासवर्ड ठेवता नाही येत, राइट? तो पर्टिक्युलर पासवर्ड अल्फा न्यूमरिकच राहील, ओके? सो ऑलवेज रिमेंबर, राइट? इन्स्टन्स मध्ये 2-3 गोष्टी आहेत, राइट? वी हॅव अ इन्स्टन्स नेम, याला आपण इन्स्टन्स नेम म्हणतो, राइट? इन्स्टन्स नेम म्हणजे हा युनिक नेम आहे आपल्या इन्स्टन्सचा, ओके? हा युनिक नेम काय करत आहे, राइट? हा आपल्याला आयडेंटिफाय करेल आपला इन्स्टन्स, राइट? त्यानंतर वी हॅव अ इन्स्टन्स URL. आता इन्स्टन्स URL म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्स्टन्सेस क्रिएटेड असेल. फॉर एक्झाम्पल माझा एक इन्स्टन्स आहे, तुमचा एक इन्स्टन्स आहे, राइट? त्यानंतर लेट्स से आणखी म्हणजे या पूर्ण सगळ्या म्हणजे आपल्या बॅच मध्ये 20 इन्स्टन्सेस राहतील मे बी, राइट? तर 20 लोकांचे वेगवेगळे URL राहतील. त्या 20 URL वरनं आपण ऑटोमॅटिकली अल्टिमेटली, राइट, प्रत्येकाच्या इन्स्टन्सला नॅव्हिगेट करू शकतो. अँड वी हॅव युजर नेम अँड पासवर्ड ऑल्सो, राइट? सो दिस इज अ इन्स्टन्स URL, राइट? आपल्याला काय काय भेटेल? स्टेप 3, स्टेप 4, we will get instance name, instance URL, right?
username and password. Okay, instance name, instance URL, username and password. इन्स्टन्स नेम म्हणजे आपल्या इन्स्टन्सचं नाव, URL म्हणजे जिथून आपण नॅव्हिगेट करणार आहे इन्स्टन्सला, राईट. युजर नेम म्हणजे आपल्या युजरचं नाव आणि पासवर्ड म्हणजे पासवर्ड. आता नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे की हा जो इन्स्टन्स URL आहे याचा यूज काय, नेहमी आपल्याला डेव्हलपर डॉट servicenow.com वर येऊन इन्स्टन्स ओपन नाही करायचा. वी कॅन यूज दिस इन्स्टन्स URL टू लॉग इन इनटू इन्स्टन्स. व्हॉट आय डू, मी इनकॉग्नेटो टॅब ओपन करतो आणि डायरेक्टली, राईट, जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर मी एक इन्स्टन्स URL आपला जो होता तो पेस्ट केला, ऑटोमॅटिकली मला एक इन्स्टन्स मध्ये लॉग इन करायची विंडो आलेली आहे, राईट. Enter the username and password. My username is admin, right, and my password is, copy this password. Okay, perfect. So I'll paste the password, login, right. So okay, username and password is invalid, right. एक मिनिट, स्पेसेस वगैरे आले, यस, यामध्ये एक स्पेस आलेली आहे. So simply admin login, perfect. So I have logged into ServiceNow. ServiceNow मध्ये मी लॉग इन झालोय, राईट. या पर्टिक्युलर लोकेशन पर्यंत आपल्याला पोहोचायचं आहे, म्हणजे ServiceNow PDI क्रिएट होईल. आता PDI काय असते, कशा प्रकारे आपण PDI ला समजून घेऊ सगळ्या गोष्टी. व्हॉट इज दिस, व्हॉट इज दिस, व्हॉट इज दिस, व्हॉट इज दिस, राईट. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला एक्सप्लोर करायच्या. ओके, परफेक्ट, राईट. सो इन्स्टन्स नेम म्हणजे काय, इन्स्टन्स नेम इज नथिंग बट द कंपनीज नेम. आता अल्टिमेटली आपल्याला जसं डेव 304158 अशा टाईपने इन्स्टन्स नेम दिलेला आहे. जर फॉर एक्झाम्पल एक कंपनी आहे कॉल्ड एज TCS, तर त्यांना इन्स्टन्स नेम त्यांचा काय राहील, TCS, आणि ती कशा प्रकारे लॉग इन करतील, tcs.servicenow.com अशा टाईपनी ते लॉग इन करू शकतात. ओके, परफेक्ट. सो इन्स्टन्स URL म्हणजे TCSच्या ServiceNow इन्स्टन्स वर कशा प्रकारे ते नॅव्हिगेट करतील, दॅट इज द इन्स्टन्स URL. ओके, क्लियर आहे? Yes, Shubham. Yes, Shubham. Yes, Shubham. So you need to create the instance. Instance create करून तुम्ही रेडी राहा, and then we will go further. ठीक आहे. मी इन्स्टन्सचे टाईप, इन्स्टन्स कशा टाईपने आपण यूज करणार आहे, राईट. हाऊ वी आर गोइंग टू मॅनेज द इन्स्टन्स, व्हॉट आर द लिमिटेशन्स ऑफ द इन्स्टन्स, म्हणजे रिअल वर्ल्ड इन्स्टन्स आणि यामध्ये कशा टाईपचे डिफरन्सेस आहे, राईट. कोणते डिफरन्सेस तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये विचारेल हे सगळं उद्याच्या क्लासमध्ये आपण डिस्कस करू. सो जस्ट मेक शुअर की यू हॅव अ इन्स्टन्स URL ready. Okay. Any doubt? Any doubt in the steps? So steps are very simple. Create the create the developer.servicenow.com, right? म्हणजे URL open करा, create an account, request the PDI, right, and then you will get a email of username and password, right? That's it, right? What is instance URL, what is instance name, what is username, what is password, that we are going to discuss in tomorrow's class. Okay. शुभम, एक क्वेश्चन आहे मला. Yes. जे आपण जॉब रोल पाहिले 5, त्यातले डेव्हलपर ऍडमिन अंडरस्टँड झाले, बट राहिलेले जे 3 आहेत तर त्याचा रोल एक्झॅक्ट काय असेल, रोल अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी तेच असतील काय, ऍडमिन आणि डेव्हलपरचेच का त्याचे वेगळे आहेत काय? सो ऍक्च्युली जर विचार केला तर 2-3 टाईपचे रोल्स राहतात. एक राहते जसं आता ServiceNow डेव्हलपर. आता हा ServiceNow डेव्हलपर काय करते, कॉन्फिगरेशन करते स्क्रिप्टिंग मध्ये, राईट. बेसिकली इंडियामध्ये ऍडमिन आणि डेव्हलपरची जॉब अँड रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम आहे, राईट. म्हणजे ऍडमिन असा काही सेपरेट रोल नाही आहे. ऑटोमॅटिकली जो डेव्हलपर राहतो त्यालाच ऍडमिनचे कामं करावं लागतात, ठीक आहे. तर ऍडमिन इज नो कोड सपोर्ट जॉब, डेव्हलपर्स म्हणजे काय, जे डेव्हलपमेंट करतात. ओके. आता राहिली ServiceNow
ServiceNow BA, right? ServiceNow बिझनेस प्रोसेस अनालिस्ट. आता हे दोन्हीचे रोल्स सेम आहे ऑलमोस्ट, राईट? यामध्ये काय होतंय की फॉर एक्झाम्पल एक कंपनी आहे PwC. आता PwC ला ITSM इम्प्लिमेंट करायचं आहे. तर PwC च्या काही एक्झिस्टिंग टूल असेल किंवा PwC च्या काही एक्झिस्टिंग प्रोसेसेस असतील, त्याला अनालाइज करून सर्व्हिस नाव मध्ये कशा टाईपनी मॅप करायचं आहे हे डिसाइड करतं BA किंवा बिझनेस प्रोसेस अनालिस्ट, राईट? यामध्ये तो त्यांची प्रोसेस सर्व्हिस नाव मध्ये कशा प्रकारे आपण फिट करू शकतो त्यासाठी हा रोल बनलेला आहे. ओके, परफेक्ट, क्लिअर आहे. नेक्स्ट इज ओके, डिझाईन इम्प्लिमेंटेशन टाइप. हा, right. सर्व्हिस नाव इम्प्लिमेंटर म्हणजे स्पेशलिस्ट असते. म्हणजे याला फॉर एक्झाम्पल ITSM इम्प्लिमेंटर असते. सर्व्हिस नाव ITSM इम्प्लिमेंटर, त्याला ITSM मधलं खूप जास्त एक्सपिरियन्स आहे. ओके, तर तो इम्प्लिमेंट करायला म्हणजे इम्प्लिमेंट करायला त्याचा नॉलेजचा यूज करतो. सगळ्या रोल्स साठी आपल्याला डेव्हलपमेंट नॉलेज मस्ट आहे. डेव्हलपमेंट इंटिग्रेशन नॉलेज. ओके ओके. शुभम, एक क्वेश्चन आहे. येस. आपण आता सध्या कोणत्या व्हर्जनवर शिकणार आहे सर्व्हिस नावचं? तसं रोम आहे, सॅनडियागो आहे, आता कोणता लेटेस्ट व्हर्जन कोणता? आता तुम्हाला Yokohama, I think. लोकोहोमा, बट इथे दिलेला असतो. तुम्हाला जर व्हर्जन्स बघायचे असेल ना, तर योकोहोमा पॅच 5 या लेटेस्ट रिलीज वर शिकणार आहोत. ओके, थँक्यू. And anyways, जर वर्जन चेंज झाला तर वी कॅन अपग्रेड द इन्स्टन्स अँड वी कॅन लर्न की काय डिफरन्सेस आहेत. So I hope you like the video. If you like the video, then do comment on the video. If you feel any difficulty, then you can comment your doubts at the video's comment box. Also, for more such videos, follow the playlist and follow the GradX Academy's YouTube channel.